त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन. यानंतर पुढील आता मुद्दा पुनर्विकास नमुना ठरवणे, यासाठी मी माननीय मनीष कुमार सरांना आमंत्रित करते. स्नॅक्स मंगवा देंगे. First of all, a vote of thanks to everyone. Okay, I am Manish. I think I am the newest member for this society. And, am I audible? Yes. Yes, thank you. So, just to let you know, like I am the newest member for this society, and I'll speaking in English or Hindi. If someone tells, I'm sorry. It's okay. Hindi अगर अच्छा है तो better है. But it might be English probably. You can go ahead. Thank you. Okay, so I live in. मैं जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ. Manish is management expert, and he is having such involvement in all the process. Only being vice president, vice chairman, he is not doing that job. His acumen is like that. He is ready to give all his 24 hours for society. We have to give applaud for that. Thank you so much for this. And, I work as a auditor for process gaps. So I would like to contribute with respect to looking at the things, looking at various documentations and all. So I always I have a knack for detail. So I would like to contribute in that aspect. And today I stand here in front of you to talk about point number 6 from the notice. Selection and appointment of joint venture and collaborative partner. The pretext has already been set by point number 5, which says we'll have a clear PMC, wherein everything will be delegated and thought of, suggested, and then discussed and then approved. So this point is just a additional to point 5, next step to point 5, that selection and appointment of joint venture or collaborative partner. So on the lines of point number 5, it is to be authorized to authorize management committee and redevelopment committee to undergo a thorough process with respect to selection, engagement of a competent, well-reputed, proven and trustworthy firm active in the field of development, construction, business on collaboration basis, such as joint venture with Greenview Cooperative Housing Society as principal and whole ownership partner of such joint venture. This shall be done in a most transparent, democratic and member-centric manner, and the expert advice and assistance of the appointed PMC and the redevelopment committee. So just to put some light on this, mostly what we have seen, there can be many models around redevelopment. रीडेवलपमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मेनली 3 हैं. एक जॉइंट वेंचर, लाइक आप किसी के साथ मिलके ये बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं. दूसरा किसी बिल्डर को के ऑफर्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. और तीसरा खुद भी कर सकते हैं. खुद करना सबसे मुश्किल है, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर, अपॉइंटमेंट फैक्टर, टाइम देना सबसे कठिन है. And most importantly, सबसे benefit self development में ही है, but looking at number of people around and looking at the responsibilities we have, it's the most difficult part. So that's one part. Again, PMC will definitely guide us in the best possible manner. I'm just trying to explain कि हमारे पास options क्या होते हैं. Now second is with the help of offers from developers. So developers will have their say. I think that has already well explained by sir with respect to in terms of PMC. Now with respect to joint venture, it is a aspect wherein we can have lot of other benefits also. But again, I will not say for any particular thing. Let PMC decide the best possible way in terms of what is the best suitable model for
the society, what is the best way where we can get the benefit. सबसे ज़्यादा फायदा जहाँ हो वहाँ PMC हमको लेके जाए, ऐसा मेरा और सबका इच्छा है. So should I read the? जो हमने जो दिया हुआ Yes, है ना, exactly. ये प्रस्ताव पढ़ने के पहले हाँ. कुछ बोलने का है. जी. तो पहले जरा प्रस्ताव क्या है ये दिखाओ. प्रस्ताव से पहले हमको बोलने का है. ये जो चल रहा था. बोलो क्या नहीं? जी. सर नहीं सर बोलो. बोलो. ये जो प्रस्ताव है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप, उसको मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कि हम why we are confining to this type of contract only. You can say alternative contract. You do not define it right now. पार्टनरशिप करने का है क्या, जेवी करने का है, कुछ करने का है. ये रेगुलर हम जो टेंडर बाकी का जो सोसाइटी मंगाता है हम उसी टर्म पे रेगुलर टेंडर मंगाएंगे, और अल्टरनेटिव टेंडर हमको मंगाने का है तो हम उस टाइम नोटिस में लिखेंगे. नाउ वी शुड नॉट से दैट वी हैव टू गो फॉर जॉइंट वेंचर. We should have alternative proposal, we can say. Let him read the resolution and then we can have हाँ, questions. जरा एक मिनट जरा. This was only just a prelogue. हाँ, Prelogue. There are 2 points. correct. आप बैठिए. There are 2 points. Rightly, there was much fanfare on the issue of selecting the model, and there was a good deal of contemplation over all these things. But the discussion remains, and discussion has to come before the board. Whatever decision has been taken after deliberations, even Mr. Pandre raised some doubts, I don't say objections, some doubts about the mentioning this. He is of the view we should not confine to a particular model. Right. That care has been addressed in the resolution. So resolution is not going by the whatever prologue has been done, whatever introductory things have been put just now. If you are getting some uneasy about that, please forget that. We have again deliberated this matter with our consultant, legal consultant in the evening. रात को हमने 12-1 बजे तक इसमें ये किया है कि जेवी का मेंशन करने का हमारा ये था कि there are so many models in the market. So we have amended it in the 31st May meeting. We have amended it कि there will be the mention of JV, but that will be as the alternative available in the market. We are not going just to this one. We will be adhering, we will be accepting, we will be taking some models which includes JV also, ऐसे हमने कर दिया. तो ये हमने amendment अपने मान्य कर दिया था, उसको हमने इसमें ये किया है. If you go through the resolution में हमने सिर्फ उसका mention किया है, और resolution जो आया है वो resolution that will whatever reflections in the meeting were there, and afterward your letter is also there. You have given the letter. Mr. Pandre had given a letter, and it was viral on the general body also. Then there was the discussion, and after discussion, Mr. Pandre satisfied over this one. But technically, even though he is satisfied on 31st matter, technically we have to put before the members what has gone in that committee, because that has become public. Whatever recently he had told, that has become public. So public should know कि भाई पांड्रे साहब ने मुद्दा उठाया तो आपने क्या किया. तो इसके लिए उसको मेंशन किया है, और आपके जो लेटर के इसमें जो आएगा, लेटर का सेक्शन जो आएगा उसमें वो आएगा. तो अभी रिजोल्यूशन है कि रिजोल्यूशन जो डेलिब्रेशन हमने किया हमारे जो 31 तारीख को और बाद में जो हो गया 5 तारीख को जो हो गया, वो सभी में हमने वो रिजोल्यूशन अमेंड कर दिया है. एंड दैट रिजोल्यूशन विद द एडवाइस ऑफ आवर एडवोकेट एंड ऑल अदर्स वी हैव टेकन ऑन द दिस वन. प्लीज गो थ्रू. देयर वाज much emphasis on resolution. Resolution part, subject appointment of developer through pre-qualification and transparent tendering process. दोनों पक्ष को जो ये होने वाला है वो हमने दिया. I stated clearly again,
for the information of members. Members are the board. I tell, there were two opinions. I don't say two factions. I do not want that. We are a family. There is no faction. There were two opinions regarding the selection of model. Some were confined to a particular selection. We have kept the spirit of that opinion, asking that in due course there will be scope, there will be accepting the offers from the builder, in which one will be GV. But that will be decided at a later stage with the help of PMC. And again, one more thing, इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, इसका मतलब ये नहीं भाई हम आपके सामने आपके आने वाले हैं, फिर से आपको इसी मुद्दे पे बुलाने वाले हैं. तो उसमें हम अगर बुलाएंगे तो उसने एक अन्य ऑब्जेक्शन, हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमको तीसरा देना ही पड़ेगा. So that is there. So I think, are you clear? Yes. There is no dispute, there is no debate, there is no partition, and there is no faction. We all are one. Yes. Okay? Yeah. Give an applaud for this, I would say. Now, resolution number 6, I already read the subject, appointment of developer through pre-qualification, most important, and transparent tendering process. Resolved that the general body hereby authorizes the managing committee with the expert assistance of the appointed project management consultant, PMC, and the redevelopment committee to initiate the process for the appointment of a competent and credible developer through a two-stage system involving pre-qualification stage, tendering stage. Now explaining the pre-qualification stage, inviting expression of interest or application from interested developers and evaluating their technical credentials, financial standing, past project experience, legal compliance, and ability to undertake the society's redevelopment project. About the tendering stage, issuing detailed tender documents only to those developers who qualify the pre-qualification stage, followed by inviting sealed technical and financial bids for transparent and structured comparison. Now, resolved further that the managing committee and PMC shall conduct an objective evaluation of the eligible bidders and shortlist proposal based on merit, feasibility and value offered to the society. Resolved further that the final selection of the developer shall be placed before the general body and decided through a democratic voting process in a duly convened general body meeting. Resolved further that this body authorizes the managing committee to undertake a thorough process of nominating developers to the general body to seek final consent on redevelopment, which will be based on various redevelopment models such as but not limited to self-redevelopment, accepting offers from various developers, joint venture or any other suitable model available in this respect. That's it. That's the Those- resolution. क्या दो ही पड़ा यार? नहीं, this is the resolution 6. पड़ा यार। Also- नहीं, नहीं. हाँ, Accepting offers from the bidders. correct. I read it. This body authorizes management committee to undertake a thorough process of nominating developers to general body to seek final consent on redevelopment, which will be based on various redevelopment models. को पढ़ो और बाद में Models का क्या क्या है? Models such as but not limited to self-redevelopment. Limited to बोला. Self redevelopment. Not limited to, सारे मॉडल्स का नाम लिया है एक एक करके. Self redevelopment, second is accepting offers from various developers, joint venture or any other suitable model available in this respect. ये और एक एडिशनल दिया है, वो इसमें ऐड कर वो भी पढ़ो. You forward. हाँ, वो पढ़ो. The revised resolution 6 is legally valid. ये जरा पढ़ो, ये एक्सपर्ट व्यू है हमारे द्वारा का व्यू. The revised resolution number 6 is legally valid, feasible and advisable. It enhances the society's capacity to make an informed choice based on professional advice, financial feasibility and member preference. It does not dilute the democratic or transparent character
of the selection process and thus serve the best interest of the society and its members. So this draft was sent to our legal advisor and he has commented like this. So his is the view, we can pass it through. This is not the part of resolution. This is the comment by given by the expert. Okay? So we can raise. You can seconding by Mr. Naik, Lokhande sahib, seconding. हाँ सर. इसके लिए दो ये लेंगे और भी किसी को अगर सपोर्ट करने तो So I will. May I support? मोरे साहेब ठीक है दो मोरे आता जास्त उत्साह यांचा फोटो घ्या पण अमित चेक I have a query. Can I get a mic? Yes, yes. As a question. त्यांचं ते बोलणं आहे त्यांना ते मांडायचं So, will we be deciding the model before floating the tenders, or like we will be floating the tenders for all kind of models? Model? Like joint venture hai, like the 2-3 models that we decided right Yes. now. नाही नाही All type of models. See, when we talk with PMC को आप अपनी बातें बताओ कि मुझे इस पे ये चाहिए, मुझे इस पे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए रेंट में और मुझे वो भी चाहिए. आप अगर कोलैबोरेशन में जाते हो तो बिल्डर विल डिसाइड एवरीथिंग, राइट? सो पीएमसी का कोई मॉडल नहीं रहता. अगर आप पीएमसी रहते हो ना सर तो आप रात को सो पाओगे ठीक से. अगर आप पीएमसी नहीं रखोगे ना सर, बिल्डर आपको कब उल्लू बना के चला जाएगा आपको समझेगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरे प्लॉट का एफएसआई है, उसके बाद बाहर का एफएसआई है. सो देयर इज नो एज सच मॉडल. You tell what you want. आप एक एग्रीमेंट बनाओ. No, the only point that we were discussing that we are कोई keeping it open association for नहीं. alternative what are the approaches? Open-ended. PMC. So Only PMC. So all the options that those are available, will we choose one and then float the tenders, or we will open like PMC will open ended क्योंकि ये हमारे minimum requirements Cost है. benefit You analysis. define whatever you can put in the tender. Cost benefit और analysis के tender बारे में सबके बता सामने PMC खुलेगा. how they will analyze this. So Pandey sir was mentioning like PMC will evaluate every options available depending on whatever model we select. Not we select, like whatever is available in the market, and they will give us a cost benefit analysis based on our requirement. Not they will not decide the requirement, we will decide the requirement. okay. I have one more query. नहीं नहीं doesn't it answer. Even after जो one है ना, choice, it will come to general Hello. body for approval. Yes. If it is cancelled, Again, it will e-process. come for- ये मेरा एक्सपीरियंस है. आप बहुत सा कुछ मॉडल्स मांगेंगे, बिल्डर को एक मॉडल तैयार करने में ही उसको प्रॉब्लम बहुत आएगी. क्या तो उसको जो सूट होता है वही मॉडल हम कितना भी मांगेंगे मार्केट में, उसके पास नहीं है तो वो देगा नहीं है. और 4-5 अल्टरनेटिव देने का, 2 भी अल्टरनेटिव देने का ना उसको प्रॉब्लम आएगी. You need lot of work to be done on this. Open-ended असतं. Open tender. It is open tender. Correct. So I have one more query. So will all the received bids will be shared with the members, or just the shortlisted bids will be shared with the members? अगर आप One मीटिंग minute, अभी देख रहे हैं, अगर आप लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हो, 10 टेंडर 10 आपके सामने खोलेंगे. अगर आप पूरी अथॉरिटी हम लोगों को देते हो, हम लोगों को नहीं सॉरी कमिटी को देते हो, तो दे विल डिसाइड एंड दे विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. But final decision will be yours. Final decision. Shortlisted will be coming to you Yeah. based on whatever. But when will we take this decision whether we have to like whatever you said right now, if, like are we willing to do that or not? When can we say that? That's your place. You are giving it to the builder to build it. So it's completely your right. Tendering. Yes sir, tendering भी. एक इम्पॉर्टंट गोष्ट रिडेव्हलपमेंटला कंपल्सरी वेबसाईट बनवावी लागते. Okay. तर all decision making, Exactly. all decision making dates will be reflected on the website. So nobody can say I don't know what to Yeah. decide. So that will not be there. Please So agree everybody's that- involvement will be there. Okay. Thank you. Yes. वेबसाईट बघायला वेळ नसेल तर ते व्हॉट्सअपवर पण येणार. It is a website only. I assure all transparency and I will, and if any person is particularly interested for constructive purpose, I again repeat, for constructive purpose, he will be given due care. Exception. This cannot be made public. But anybody who is having some good deal of questions, interrogations,
only not for the sake of what is say contradiction. Sir, he is IT expert. That is what I am telling you. And Amit, I want to further your generation. हम बुढ़ा हो गए भाई. I accept it. हमारी further generation meeting में भी नहीं आ रही है। वो पहली बार That we are आई। requesting him to attend the meeting, join the redevelopment committee. चलिए आगे Let's move. भाई, we are running out of time. Correct. Otherwise we have to give lead. Yeah, we- हाँ, voting. You will be knowing everything if you Vote join the for redevelopment. resolution number 6. Voting करके जाओ. खाना खा के नहीं जाना। ये खाना भी है, बैठ जा। खाना भी है। 100% दोन हात वर कर तुम्ही. 60. उद्या चढवण्याचाच माझा। नाही, दोन हे आहे एक की? एकच. दोन दुसरा आहे की? करा ना हात. Done, done. This time taking it. जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत मीटिंग अटेंड हो करना जाएगा है. सर, don't worry. I am But we need positive energy and positive thinking. Loopholes निकालोगे तो project 10 साल पीछे I am becoming infamous for calling meetings. Every time अभी बोर हो गया, अभी सोसाइटी वाले बोल रहे कि जब भी देखते हैं इनको मीटिंग में यहाँ पे बैठे हुए देखते हैं. नहीं, बोर नाही होत कोणी. हाँ, ठीक है, चलिए. Point number ठराव पास झालेला आहे. हो. Thank you so much. घेतलं. Congratulations, team. Congratulations. मी लोखंडे साहेब आणि हे सगळेजण मोरे साहेब वगैरे हे जे एक्सपर्ट्स आहेत, वानखेडे साहेब वगैरे, हाउ अवर सोसाइटी इज डेमोक्रेटिकली एंड वेरी थॉटफुली वर्क. इतना कंट्रोवर्शियल इशू हो गया था 6 महीने में. मैं देखता हूँ कि मेरा बहुत ब्लड जो है बीपी मेरा ब्लड ही हो गया था, लेकिन हम कितने आसानी से ये पास कर सकते हैं. एनर्जी मारा फक्त. सो वी हैव टू अपलॉड फॉर आवर अंडरस्टँडिंग. सर, खाना? लास्ट रेझोल्युशन खाणे काय बैठ. जे आलेले नाही त्यांच्याकडनं घ्यायचं तरी तसं काय आधीच तर काय. जबरदस्त लागली. Point number 7, review of member suggestions and objections. जल्दी अभी ओनली अभी क्या करो, अभी कंटेंट्स रीड करो. मुझे लगता है कि आपके पास सब दे दिया हुआ है. दीज आर नॉट दैट कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज. जस्ट रीड यू पास. ओके. ठराव क्रमांक रीड द कंटेंट. ओके सर. यही ओके सर. ठराव क्रमांक 6 पुनर्विकास नमुना ठरवणे हा आपल्या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये 100% वोटिंग करून पास झालेला आहे. त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे सदस्यांच्या सूचना किंवा आक्षेपांचे परीक्षण. आमच्याकडे 31 मे पर्यंत आम्ही सांगितलं होतं की ज्यांना काही सूचना आक्षेप असतील त्यांनी त्या द्याव्या. तर आम्हाला काही पत्र मिळालेली आहे. पत्र सर त्याबद्दल तुम्हाला सविस्तर सांगते. सर अभी इसमें हमने बहुत एलाबोरेट किया, दैट विल टेक टाइम. इसमें क्या क्या है वो थोड़ा सा रीडिंग करेंगे. 3-4 पत्र मिले हैं, नहीं वो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पढ़िए. मराठी आहे. Based on point number 7 of SGM notice dated 18th May, we are in receipt of 3 letters from society members. Your suggestions have been duly noted and taken on record for management committee. Now the first letter was submitted by Hari Pandre sir, who is also a member of management committee. However, he has submitted this letter with prior permission in his individual capacity as member of the society. Now his concern was regarding the use of term joint venture or collaborative partner, as he felt it limits the society to a restrictive redevelopment option. So resolution has already been given for this matter, which was addressed and resolved in redevelopment committee meeting held on 31st May 2025 in the presence of Hari Pandre sir. The notice has been revised and reworded to Mr. Pandre sir's satisfaction. This is being presented here for information only. I think we have already This discussed. is only for information. There is no action point. Now the second letter has been jointly submitted by shop owners as a representation. They have outlined certain conditions that must be fulfilled in order to provide their full consent.
Yes. Just to make it short, I'll read. Joint venture काय? What is joint venture? We will discuss that. Let's. मैं वही समझने के लिए बैठी हूँ। नहीं joint venture बोला तो बुक पास कर बोलिए। Okay. So, नहीं यहाँ पे joint venture की बात नहीं है। वहाँ पे the point which I mentioned was कि earlier in the notice it was mentioned joint venture oblique collaborative partner, but it has been revised and reworded according which Mr. Pandey sir also agreed. The matter has been exhausted. Exhausted. So there is no joint There venture. is not. यानी अर्लियर रेजोल्यूशन ना अभी पहला वाला नहीं, अभी हम जरा आगे चलेंगे, we fast are- चलेंगे, कोई we are- problem we are नहीं। short of- चलेंगे। Okay. In due course, I will let you know all the सर story. आता बुक आइए डोक्याला चाललंय सगळं. So there are- मैं नहीं खाती बाहर का. There are 8 points from shop owners. First one goes as location of shops must remain unchanged. That is, they should continue to face Noble Hospital. Noble Hospital के सामने ही उनका दुकान होना चाहिए at ground level. So this issue entirely depends on design and redevelopment model proposed by the prospective builder. However, your concern will be duly incorporated into the proposal submitted from our side. जो हमारा proposal उनके पास जाएगा उसमें ये बात लिखी जाएगी, but ultimately वो डिजाइन में कैसे क्या करते हैं वो फाइनली उनका ही कॉल आउट है, बट रिक्वायरमेंट में वो होगा. But 99% it will be guaranteed. मी थोडंसं वर्डिंग केलंय की काल तुम्हाला मी दिलो त्याच्यामध्ये त्याबद्दल वर्डिंग बोलता हूँ ये लोग Sir, let me. So important. पर उन्होंने एक वर्ड में बोल दिया कि that is the solve. Second point, proper rent should be provided. The second point is proper rent should be provided. Rent जितना होना चाहिए उतना जरा मिलना. दुकानदाराचं असलं तरी आपण ऐका जरा. हाँ, तो अभी आई थिंक रेंट के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले सर ने भी बोला था कि मार्केट रेट से 1.5 टाइम्स वी विल डिमांड. वो एक ऐसा है वी विल डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट. हाँ, जगह है 1.5 somewhere they have given on square feet basis Correct. and 10% increase every year. Now our reply is we understand your requirement as this is the livelihood for all shop owners. आप लोगों का रोजी रोटी है वो तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है ये बात. The issue will be resolved according to the prevailing norms. जो भी उस समय लाइक अभी के टाइम पे रिक्वायरमेंट मार्केट में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो रिजॉल्व किया जाएगा. Third, there should be 2/3 consent from the shop owners. Shop owner के decision making में 2/3 decision होना चाहिए. From 12 it should be 2/3 consent from shop owner. हमारा response है. Yes. The issue will be resolved as per provision of the law. कोई specific demand नहीं हो सकता. That will be as per the law. Please. मराठीमध्ये पण दिलं ना. मी बोलूया का? हां. ही शिव. मराठीमध्ये हा, ते वाचून घ्या. मराठीचं ते. File number 10 पे दिया है. अभी ऐसे दिया है. Manish, should I assist you? Sir, this point will be taken by Wankhede. मराठीत आहे का? सर पहिल्यापासून घ्या ते. हा, पहिल्यापासून. नाही शॉप ओनर शॉप नंबर 2 चा पॉइंट आहे. Shop नंबर owner. 2. सूचना अडचण आणि तक्रार आणि सूचना आणि तक्रार अनुक्रमांक 2. सूचना करणारे सदस्य आहेत सर्व दुकानधारक यांनी एकत्र येऊन सही केलेले एक पत्र आहे, लेटर आहे. त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडनं पॉईंट असा होता की दुकानाचे स्थान जसे आहे तसे ठेवावे, म्हणजेच ते नोबेल हॉस्पिटलकडे फेस करून तोंड करून असावे. योग्य भाडे दिले जाणे आवश्यक आहे. दुकानदारांकडून 2/3 सहमती असो दुकानदारांकडनं. ओके, सो पॉइंट आणि आन्सर एकत्र केलं तर खूप कन्फ्युजन होईल. सो ओके, येस. त्याच्यासमोरचा आन्सर पण लगेच असतो. सो ही बाब पूर्णपणे संभाव्य विकासकांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या डिझाईन आणि पुनर्विकास मॉडेलवर अवलंबून आहे.
तथापि आपली काही अडचण व शंका आमच्या बाजूने संबंधित प्रस्तावितमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल, जे सरांनी 99.9% सांगितले. त्याच्यानंतर योग्य भाडे दिले जावे याबद्दल मेन रोडला बेसिक for shop owner, new shops allotment with increased agreed area and location of the shop facing to main road at road level or at raised level. हाँ, at raised level. म्हणजे हे रिकमेंडेशन आपण करणार आहे. बट इट विल बी डिसाइडेड बाय नॉर्म्स ऑफ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, PMRDA किंवा आणखी कोण असतील त्याच्याबद्दल. बट वी आर रिकमेंडिंग इट की फेसिंग टू मेन रोड ॲट दॅट लेवल और डिझाईन मे इन्क्रीज लिटल बिट हाईट. सरांच्या पॉईंटमध्ये एकच सांगायचं, जसं मी मेट्रो गॅजेटच्या बाबतीत सांगितलं, जसं 4 पटात आपलं बांधकाम वाढणार आहे, तसं कमर्शियल्स दुकानांची पण संख्या वाढेल ॲज पर नॉर्म्स अँड रूल्स रेग्युलेशन. त्याच्यामध्ये काहीतरी 0.75 म्हणून दिलेलं आहे. त्याच्यानुसार ती दुकानांची मांडणी डेव्हलपर आणि त्याचा जो डिझायनर आपल्याला पुटअप करेल, आपण सर्वजण पाहूया. ठीक आहे, योग्य भाडे दिले जावे याबद्दल सांगितले की आम्हाला तुमची गरज समजते, कारण सर्व दुकानदारांसाठी उपजीविकेचे साधन आहे. ही बाब चालू नियमानुसार सोडवली जाईल. म्हणजे जे काही रेग्युलेशन्स, मार्केट कंडिशन्स आहेत त्यानुसार तुमची ती ॲड्रेस केला जाईल. दुकानदारांकडून 2/3 सहमती असावी. सो ही बाब कायद्याच्या तरतुदीनुसार सोडवली जाईल. कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे का त्याची चाचपणी केली जाईल, आणि तशी जर चाचपणी असेल तर मग त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मी जरा हा मराठीमध्ये तुमच्या माहितीत तुम्हाला जरा चांगला समजेल असं सांगतो. म्हणजे सिच्युएशन अशी आहे की दुकानदार हा एक वेगळा गट आहे, कमर्शियल गट आहे. त्याच्या काही समस्या किंवा त्याची जी डिमांड आहे ती वेगळी आहे. त्याच्यामुळं त्याच्या डिमांडमध्ये काय होतं, समजा एक डिझाईन आपल्याला बिल्डरने दिलं आणि 2/3 बहुमताने आपण ते पास केलं, आणि त्या 2/3 बहुमतामध्ये आपण असं केलं की 75 जणांपैकी 2/3 म्हणजे 50 जण यायचे, 50 जणांनी पास केलं पाहिजे. लॉ डझंट से की 50 मध्ये दुकानदार एवढे असले पाहिजे, तसं काही नाहीये. लॉ डझंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दुकानदार अँड रेसिडेंट्स. परंतु 50 इकडचे जर आले तर दॅट विल बी इम्पोजिशन ऑन द दुकानदार, म्हणजे दुकानदारावर ते इम्पोज होईल. म्हणून प्रत्येक वेळेला दुकानदाराच्या याचा घेता येणं शक्य नाहीये, परंतु दुकानदारांची पूर्ण काळजी घेण्याची आम्ही या ठिकाणी हे करतो आहोत. दुकानदाराचं वेगळं मतदान हे कुठल्याही कायद्यामध्ये नाही, परंतु दुकानदारांची पूर्ण काळजी ही आम्ही घेणार आहोत, असा त्याचा अर्थ आहे. तक्रार क्रमांक 4 किंवा प्रस्ताव क्रमांक 4 त्यांनी दिलेला पुनर्विकास समिती स्टॅम्पिंग केलं असल्यामुळे पूर्ण विकास समिती एकतर्फी नेमली जाऊ नये. हा, पुनर्विकास समिति केवल सर्वसाधारण सभेच्या लेखी संमतीने स्थापन केली जावे. क्या प्रॉब्लम है, हमने कर दिया ना, आपके सामने ही कर दिए. पुनर्विकास समिती आज जी स्थापन झाली ती तुमच्या संमत, तुम्हीच आता ठराव पास केला ना, आम्ही केला तो. आम्ही फक्त काय केलं, आम्ही जरा त्याच्यातली जरा निवड वगैरे करून तुमच्या समोर मांडली, तुम्हाला मान्य झाली, झालं. म्हणजे केवळ याच्यातच जाईल, त्याच्याशिवाय ती होणार नाही. आम्ही काहीतरी 15 माणसं ठरवली आणि ती पुनर्विकास समिती काम सुरू केली असं कधी होत नाही. इट हॅज टू बी सबस्टन्शिएटेड बाय यू पीपल अँड विच हॅज बीन ड्युली सबस्टन्शिएटेड. ये मुद्दा हो गया है. सो आपल्या सूचनेनुसार हा मुद्दा आजच्या विशेष सर्वसाधारण मीटिंगच्या अजेंडामध्ये समावेश केलेला आहे आणि हा पूर्ण ॲड्रेस झालेला आहे. ओके, सो पॉईंट नंबर 4 इज क्लोज. पॉईंट नंबर 5, पुनर्विकास संदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सखोल विचार केला पाहिजे आणि योग्य सल्लामसलत करून पुनर्विकास समितीला अधिकार दिला जावा. हा सुद्धा पॉईंट आहे. आम्ही या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये ज्याच्या SGM मध्ये या हेतूनेच ती सभा आयोजित केलेली आहे. या विषयामध्ये आपण वेगवेगळ्या पैलूंवर आणि वेगवेगळ्या रिझॉल्युशनवर चर्चा केलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून नेसेसरी रिझॉल्युशन्स आपण या संदर्भात सुद्धा पास केलेले आहेत. तर हा पण पॉईंट नंबर 5 ॲड्रेस झालेला आहे. 6 नंबरचा पॉईंट आहे, सदस्याकडून हलफनामा कायदेशीर पद्धतीने घेतला जावा आणि प्रत्येक व्यक्तीला संपूर्ण मजकूर समजावून दिल्यानंतरच तो घेण्यात यावा. होय, आम्ही सहमत आहे. जसं आपण आता इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही हलफनामा
हलफनामा म्हणजे Consent letter. affidavit, शपथपत्र. हां, ते मराठी आणि इंग्लिशमध्ये तुम्हाला उपलब्ध करून दिलं जाईल आणि ते तुमच्या पूर्णपणे तुमच्याकडनं ते सहमत केल्यानंतरच ते कन्सेंट लेटर घेतलं जाईल. या बाबतीत आता हा मुद्दा अजून आपला रिझोल्युशन मध्ये आलेला नाही. रिझोल्युशन मध्ये आम्ही ज्यावेळेस मांडेल त्यावेळेस तो आणखी त्याच्यावर फोकस करेल. सो त्याच्यानंतर मुद्दा क्रमांक 7 पुनर्विकास योजनेचा संपूर्ण प्रस्ताव ज्यामध्ये आराखडा आणि भाडे तपशील यांचा समावेश असेल तो सदस्यांबरोबर शेअर करून सखोल चर्चा केली जावी. त्यानंतरच पुढची पावले उचलली जावी. सर्व सदस्यांचे हितसंबंध रक्षण करण्यासाठी कायद्यात तसे नियम आहेत आणि ते नक्कीच पाळले जातील असं आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो. आता मी जो सुरुवातीला उल्लेख केला की हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे आहेत ते सगळे आपल्या एका मीटिंग मध्येच पास होणार आहेत. त्यामुळे तो प्रश्नच नाही. म्हणजे तुमचा मुद्दा अशा याच्यामध्ये येणारच आहे. So, मुद्दा क्रमांक 8 पुनर्विकास समितीत किमान 2 दुकानदार प्रतिनिधींना समाविष्ट केले जावे. आपल्या सूचनेचा विचार करून व्यवस्थापन समितीत 1 आणि पुनर्विकास समितीत 1 सदस्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. एक डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्हाला सांगण्यास हरकत नाही की आपण मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये 1 दुकानदारांचा सदस्य घेतलेला आहे आणि रिडेव्हलपमेंटमध्ये 1 घेतलेला आहे. 2 घेता येणं जरा याच्यामध्ये थोडंसं रिडेव्हलपमेंट कमिटीमध्ये आमचे कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत ते जरा थोडेसे माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही त्याचा आग्रह धरू नये. सो शॉप ओनरकडनं आलेले पत्र आणि त्यांच्यामध्ये असलेले मुद्दे त्या मुद्द्यांचं आपण उत्तर दिलेलं आहे. पत्र क्रमांक 3 श्री सुनील राजे निंबाळकर यांनी सादर केले आहे, जे सध्या व्यवस्थापन समितीचे आणि पुनर्विकास समितीच्या अंतर्गत कोर ग्रुपचे सदस्य आहेत. आणि यांच्याकडनं सरांकडनं आलेल्या म्हणजे मुद्द्यांनुसार पहिला मुद्दा क्रमांक हा होता की सुरुवातीला त्यांनी सहकारी संस्था कायद्याच्या विविध तरतुदींवर बोलताना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नेमण्यावर विशेष भर दिला. याचं ॲड्रेसिंग असं आहे की सहकारी संस्था कायद्यांच्या विविध तरतुदीबाबत त्यांच्या चिंता आम्हाला मान्य आहेत किंवा मी मान्य करतो आणि या संदर्भात त्यांच्या सल्ल्यांचे पालन करण्याची आम्ही हमी देतो. ठीक आहे. मुद्दा क्रमांक 2 होता, त्यांनी असे सांगितले आहे की अनौपचारिक माहितीच्या आधारे काही समाज सदस्य आणि किंवा 1 किंवा अधिक विकासक यांच्यामध्ये कोणत्याही PMCच्या औपचारिक नेमणुकांपूर्वी प्राथमिक चर्चा झाल्या असाव्यात. त्याने यामुळे समाजातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न उभे राहिल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी काही समाज सदस्यांना अनुचित फायदा होऊ नये म्हणून निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आग्रह त्यांनी धरलेला आहे. अशा आरोपांसाठी आम्ही म्हणजे सरांनी जो मुद्दा मांडला आहे अशा आरोपांसाठी आमचं उत्तर आहे की काही ठोस पुरावा असणे आवश्यक आहे. ठीक आहे. आणि अशा ठोस पुरावा आहे जो तुम्ही सध्या सादर केलेला नाही आहे. तरी अनौपचारिक चर्चेबाबत त्यांच्यावरती माहितीचा त्यांनी दिलेल्या विचार करता अशा संवेदनशील विषयाबाबत खबरदारी घेण्याचे आम्ही त्यांचे आभार मानतो आणि अशा कोणत्याही व्यवहाराला बळी होऊ नये याची आम्ही काळजी घेतो. हा मुद्दा थोडासा मी एलॅबोरेट करतो की त्यांनी कन्सर्न व्यक्त केला आहे की देअर कॅन बी, त्यांचं म्हणणं ते असं आरोप करत नाही आहेत, बट देअर इज पॉसिबिलिटी, त्यांना जे ऐकण्यात आलं त्याच्यामध्ये अशी पॉसिबिलिटी आहे की सम ऑफ द मेंबर्स आयदर दिस बॉडी और एनी अदर बॉडी they had been in talk with some outsider builders to have some discussions and to get some benefits असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर आपण त्यांना म्हटलं की एक तर कुठलाही आपल्याला त्याच्या बाबतीत पुरावा आलेला नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनाही मान्य होतं, माझं त्यांच्याशी खूप बोलणं व्हायचं, आय एम मिसिंग यू. त्यांनाही मान्य होतं की आपल्याला खरं म्हणजे त्याच्या बाबतीत काही बोलता येत नाही, परंतु त्यांनी कन्सर्न व्यक्त केला. पण त्यांनी पुढची टप्प्यामध्ये त्यांनी फार छान याच्याने सांगितलं, प्रुडंटली सांगितलं की दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि there can be undue advantage being taken by some of the members of having in their position. असं होतं ना, प्रत्येक ठिकाणी होतं. आपल्या पोझिशनचा गैरफायदा घेणारे अनेक संस्थांमध्ये अनेक लोक आहेत. आपल्यामध्ये ते असू शकतात, ती त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तर त्यांना आपण गॅरंटी दिलेली आहे. एक तर आपण सगळ्या प्रकारच्या सिस्टीम्स आय एम ऑलवेज टेकिंग, म्हणजे मला तर मी आता सगळ्यांशी बोलतो त्यामध्ये आपल्यापैकी असं कोणी आहे असं मला वाटलेलं नाही आहे. दुसरी गोष्ट मला असं वाटतं की मी नेहमी सांगतो की वी विल बी ट्रान्सपरंट अँड वी विल गो बाय सिस्टम. ट्रान्सपरंट असलं की आम्ही काय खातो ते बाहेर काढतो, आम्ही काय खातो ते बाहेर काढतो, म्हणजे ट्रान्सपरन्सी आम्ही एक काच लावलेला.
आणि तो काच आम्ही सांगितलं की याच्यातून तुम्ही बघू शकता एक गोष्ट. आणि सिस्टीम्स, म्हणून मी सिस्टीमचा आता माझ्या समारोपामध्ये थोडासा एक उल्लेख करणार आहे, पण त्याचा आत्ता तो मुद्दा मांडतो की कुठे कोण व्यक्त व्हायचं याचं एक तत्व असतं. म्हणजे उगीच कोणीतरी एखादा मुद्दा टाकला की सगळ्यांनी त्याच्यावर ट्रोलिंग करायचं हे ना. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, वी आर द डिसिप्लिन सोल्जर्स ऑफ सम कमिटी. वी हॅव गॉट कमिटी मेंबर्स, आपल्याला चेअरमन आहेत, आपल्याला सेक्रेटरी आहेत. डिस्कस दॅट मॅटर विथ द इनर, म्हणजे इट शोज दॅट इंटरनली यू आर नॉट सॅटिस्फॅक्टेड. तर थोडंसं ते पण डिसिप्लिन आपल्याला सांभाळावं लागेल. आतापर्यंत आपण जवळपास काहीतरी 4-5 कमिट्या केल्यात. माझा सगळ्या कमिटी मेंबर्सना या, मी आता चेअरमन म्हणून नाही बोलत, मी आता या सर्वसामान्य सभासदांच्या वतीनं ते आपले पालक आहेत म्हणून मी आवाहन करतो की कृपया कुठल्याही प्रकारचं असं एका याच्यावर उघडी घेणं टाळा. जे काही डिस्कशन करायचं आहे ते आपल्या याच्यावर आपण करू. अशा पद्धतीनं आपण एक या डिसिप्लिनमध्ये आपण जाऊया. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी जी व्यक्त केलेली आहे, पुढचं काय म्हटलं त्याने? सो मुद्दा क्रमांक 3, शेवटी त्यांच्या आरोग्य स्थितीचा संदर्भ देत त्यांनी समाजाला विनंती केली आहे की समाज म्हणजे सोसायटी, बरं का? सोसायटी- त्याचं ते सोसायटीला विनंती केली AI ने केलेलं भाषण की त्यांचे आणि किंवा त्यांच्या मुलाचे नाव पुनर्विकासाशी संबंधित कोणत्याही समितीत समाविष्ट करू नये. याच्यावरती आमचा रिस्पॉन्स किंवा सोसायटीकडनं रिस्पॉन्स असा आहे की पुनर्विकास संबंधित कोणत्याही समितीत त्यांना समाविष्ट करण्याच्या समाविष्ट न करण्याच्या त्यांच्या विनंतीचा आम्ही नक्कीच सन्मान करतो. मात्र पुनर्विकास विषय बाबतीत त्यांचा अभाव आम्हाला खेदजनक वाटतो, कारण तो नेहमी निर्णय प्रक्रियेतील एक मजबूत आणि प्रामाणिक स्तोत्र राहिलेला आहे. आमच्या निर्णय प्रक्रियेतले ते एक अत्यंत चांगले म्हणजे व्यवहार्य, मी त्यांना जर का प्रुडेन्शियल वॉज व्हेरी प्रॅक्टिकल पर्सन. आणि आज जी काही चांगली नावं आपल्याला दिली ती त्यांनी दिली, तर त्यांच्याचा आम्ही सन्मान करतो. आणि वी आर मिसिंग रिअली, बट अनफॉर्च्युनेटली ते खूपच म्हणजे डिस्टर्ब आहे, एक मेंटल डिसऑर्डर टाईप असं त्यांचं हे झालेलं आहे. आय होप की ते लवकरच मेडिकेशन वगैरे कोणते चांगले होतील आणि परत आपल्याबरोबर. आणि आपल्याला त्यांच्याविषयी म्हणजे तर त्यांनी जी रिक्वेस्ट केली आपण ती ग्रँट करू, की त्यांनी असं म्हटलं की मला आणि माझ्या मुलाला आता कुठल्या कमिटीवर तुम्ही घेऊ नये असं त्यांनी म्हटलं. रिडेव्हलपमेंटचा त्याच्यामध्ये विषय आहे तो त्यांनी म्हटलं, तर तो आपण आता मान्य करूया का? ठीक आहे. तर अशा आहे डेफिनेटली आत्ता पुरताच ना मान्य आहे. आत्ता पुरतंच प्रश्नच नाही. पण ज्यावेळेस कमिटी काम करायला सुरू करेल he'll be in. You want to join? The committee will think over. त्यांची तब्येत आहे ना, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यांना Health is इथे more important. येऊ नका म्हणून मी सांगितलं, tenure-च बघते, कारण हा पण process खूप त्यांनी लांब आहे. ते ज्या वेळेला दुरुस्त होतील आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्स आपल्याला म्हणतील किंवा नाही बाबा आता हे येऊ शकतात, Father will take it. तर त्यावेळेला आपण त्याचा योग्य विचार करू. आपल्याला पाहिजेत ते, आपल्याला पाहिजेत, वी आर नॉट डिनाईंग. तर त्यांची फॅमिली मेंबरच्या परमिशन आपण ते करू, कारण वी आर नॉट द ऑथॉरिटी टू. ठीक आहे. विशिंग हिम अ व्हेरी गुड हेल्थ अँड अर्ली एज रिकवरी फॉर हिम. हा ठराव आपण म्हणजे याच्यात एक ठरावाचा मुद्दा आहे तो आपण हे करूया. एक सेकंडिंग कुणाचं देतात, सेकंडिंग कुणाचं देतात, अनुमोदन. या दिलेल्या उत्तरांना अनुमोदन सातो सरांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे. हाफ So, हाफ वर्क ऑल. सर्व तिन्ही पत्रांना चरित्रांना आपण उत्तर दिलेलं आहे, त्याला अनुमोदन सरांनी दिलेलं आहे. पुढील असं आहे की सोसायटीने एक नवीन ईमेल ID तयार केलेला आहे, कृपया नोंद करून घ्यावी. greenview.kadapsar@gmail.com. आपल्या याच्यावर ग्रुपवरती मॅडम टाकतील, तुम्हाला कळवण्यात येईल. तसेच आपल्या समस्या आणि सूचना सादर करण्यासाठी आपल्याकडे एक इनिशिएटिव्ह घेण्यात सूचना पेटी सजेशन बॉक्स बसवण्यात आला आहे. ही पेटी प्रत्येक रविवारी उघडण्यात येईल आणि आपण दिलेल्या सर्व समस्यांचा विचार केला जाईल आणि त्यावरची पुष्टी पुढील 10 दिवसात दिली जाईल. हे फक्त ऍक्शन पॉईंट. ऍक्शन पॉईंट. थँक्यू सर. स्ट्रक्चर्ड रिझोल्युशन होता म्हणजे मराठीमधलं जे structure होतं ते
ठराव क्रमांक 8 मी आता वाचून दाखवते. त्याला सर्वांनी वोटिंग करायचं आहे. विषय सदस्यांकडून प्राप्त सूचना, हरकती यांची नोंद व विचार. ठराव मंजूर करण्यात येतो की दिनांक 30 मे 2025 पूर्वी सोसायटीच्या सदस्यांकडून लेखी स्वरूपात प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकती व निवेदने पुनर्विकास प्रस्तावासंदर्भात संपूर्णपणे विचाराधीन घेण्यात आलेल्या आहेत. ठराव पुढे मंजूर करण्यात येतो की अशा सूचना, हरकती सभाप्रमुख आणि कार्यकारिणी समितीने योग्यरित्या विचारात घेतल्या असून त्यानुसार आवश्यक त्या बदलांची अंमलबजावणी सभेच्या अजेंड्यामध्ये व आजच्या सभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावामध्ये करण्यात आली आहे. यावर सभासदांनी दिलेली मंजुरी या बदलांना अंतर्भूत मानली जाईल. कृपया अनुमोदन द्यावे. तोच आहे. अनुमोदन जगदीशजी देत आहेत. ठीक आहे. तोच विषय आहे. हा सुद्धा ठराव आपला पास झालेला आहे. यानंतर आता पुढचा मुद्दा, व्यवस्थापकीय समितीस अंमलबजावणी व देखरेख अधिकार या विषयावर बोलण्यासाठी शीला आंटींना मी इथे आमंत्रित करते. Only read that text. Only read that. तर वेळ खूप झाल्यामुळे मी सगळ्यांना फक्त नमस्कार करते आणि इंग्लिशमध्ये मी वाचून दाखवते. म्हणजे आता एवढं ऐकलेलंच आहे सगळं, म्हणजे PMC साठीच आहे. एक्झिक्युशन अँड ओव्हरसाइट पॉवर्स ऑफ मॅनेजिंग कमिटी. To formally grant the managing committee complete authority to oversee and execute all aspects of the redevelopment project on behalf of the society in coordination with the appointed PMC and redevelopment committee. And resolution number 10 subject is empowering the managing committee for execution of redevelopment process. म्हणजे redevelopment process साठी managing committee ला आपण काय पॉवर देत होते. Resolved that full authority is hereby conferred upon the managing committee of the society to comprehensively manage, supervise and execute all stages and aspects of the redevelopment process on behalf of the society and its members. This authority shall include but not be limited to, that you have to be early taken care of. First is coordinating with the appointed project management consultant, that is PMC. That is coordinating with the appointed project management consultant, that is PMC. Second is liaising and statutory authorities, planning departments, legal and financial consultants and appointed developers. 3. Finalizing and executing legal documentation, contracts, agreements and representations. Fourth is maintaining transparency through appropriate disclosure and periodic communication with members. हे सगळ्यांना कळेल ना, म्हणजे exactly appropriate disclosure and periodic communication and transparency. Then next point is taking necessary steps, decisions and action to safeguard the interest of the society and ensure smooth implementation of the redevelopment project in accordance with the applicable laws, rules and the resolutions passed by the general body. Is it clear? Namaskar. Thank you, ma'am. Vyas sir seconding that. Sweet, short and sweet. Thank you. Okay. Now sir ne Vyas sir seconding. व्यवस्थापकीय समितीस अंमलबजावणी व देखरेख अधिकार देण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या तर्फे हा रिझोल्यूशन पास करण्यात आलेला आहे. त्याबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन. यानंतर पुढचा मुद्दा आहे अंतर्गत वाद निराकरण यंत्रणा. मी माननीय अध्यक्ष नाईक सरांना विनंती करेन की आपण तो विस्तारित करावा. फक्त टेक्स्ट वाचून दाखवतो. अंतर्गत वाद निराकरण समिती स्थापन करण्यासंबंधी ठराव. म्हणजे आपण ही एक युनिक हे केलेली आहे की आपले जर काही या रिडेव्हलपमेंटशी संबंधित आपले जर काही वाद वगैरे निर्माण झाले, काही एखादी शंका निर्माण झाली आणि आपल्यामध्ये ते सुटत नसेल तर आपणच एक न्यायिक हे केलेलं आहे, न्यायिक व्यवस्था केलेली आहे. तिला आपण म्हटलेलं आहे की एक हे म्हटलं निराकरण समिती म्हटलंय, वाद निराकरण समिती.
आणि तिच्या संबंधाचा प्रस्ताव मी मांडतो आहे. विषय अंतर्गत वाद निराकरण समिती स्थापन करण्यासंबंधीचा ठराव मंजूर करण्यात येतो की पुनर्विकास प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या आंतरविवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक अंतर्गत त्रिसदस्यीय समिती, पुनर्विकास विवाद निवारण किंवा पुनर्विकास निर्णय समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्यामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल. ए. सोसायटीचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून त्यात असतील. 2. बी. आणि इतर दोन सदस्य इतर हे कार्यकारिणी समितीमार्फत नामनिर्दिष्ट करण्यात यावेत. कार्यकारिणी समिती नामनिर्दिष्ट करेल. या समितीवर सोसायटीमध्ये पुनर्विकासासंदर्भात उद्भवणाऱ्या विवाद, मतभेद किंवा गतिरोधक परिस्थितीचे समाधान करण्याची जबाबदारी असेल. ते सभासदांसाठी असो किंवा पुनर्विकास समितीमध्ये काम करणाऱ्या समितीशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीशी असो, या दोन्हीपैकी ज्यांनी कोणी मतभेद हे केलेले असतील त्यांच्या संबंधित हे असेल. ही समिती एक अंतर्गत न्यायसमान सल्लागार मंच म्हणून कार्य करेल आणि तिचे निर्णय व शिफारशी विशेष सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अधिकारानुसार सल्लागार व बंधनकारक मानले जातील. हा ठराव आहे. आणि आता जी नावं आहेत ती सांगतो. बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष श्री तुकाराम नाईक, श्रीमती सीमा मेहता आणि श्री नंदकुमारजी सातव, हे 3 या न्यायाधिकरणाचे, याला आपण न्यायाधिकरण म्हणू, या न्यायाधिकरणाचे हे 3 सदस्य आहेत. मी हा ठराव मांडतो आणि आपल्याला आव्हान करतो कोणीतरी याला अनुमोदन द्यावं आणि आपण सर्वांनी तो ठराव मान्य करावा. अनुमोदन घ्या, पांढरे साहेबांचं अनुमोदन. आता वोटिंग ऑल. पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्यापूर्वी मी सर्वांना आवाहन करते की कृपया अटेंडन्स शीटवर जे आमचं रजिस्टर आहे त्याच्यावर सर्वांनी साईन कराव्या, जेणेकरून आम्हाला उपस्थिती कळेल किती आहे. यानंतर पुढचा मुद्दा आहे पुनर्विकास समितीतील मूलभूत गटाची स्थापना. ते सुद्धा मी नाईक सरांना विनंती करेल की आपण तो मुद्दा विस्तारित करावा. हॅलो, मी आता जसा उल्लेख केला की आपल्या अनेक कमिटीज आहेत. एक मिनिट सर. हा एक ठराव आहे की आपण जी रिडेव्हलपमेंट कमिटी केलेली आहे त्यात प्लीज आर्बिट्रेटली नका, लेट मी हॅव माय राईट्स. तर विषय असा आहे की आपण एक पुनर्विकास समितीच्या अंतर्गत एक कोर कमिटी करतो आहोत. कोर कमिटी इज ऑफ द एक्सपर्ट्स अँड दॅट हॅज टू बी केप्ट मिनिमम, म्हणून त्या दृष्टीने आपण ठराव केलेला आहे. तो ठराव मी वाचून दाखवतो. आणि जी कालपर्यंतच्या आमच्या डेलिब्रेशनमध्ये कालच्या चर्चेपर्यंत हे झालेली आहे ती आपण हे केलेली आहे. आता पांढरे साहेबांनी एक मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, तर पुढच्या काळामध्ये आणखीन याच्यामध्ये काही आपण रिव्हिजन करू. आत्ता ॲज इट इज जे ठरलेलं आहे ते मांडावं लागेल आपल्याला. दॅट इज बाइंडिंग. विषय पुनर्विकास समिती अंतर्गत कोअर ग्रुप स्थापन करण्यासंबंधी ठराव मंजूर करण्यात येतो की पुनर्विकास समिती अंतर्गत 5 सदस्यांची एक कोअर ग्रुप स्थापन करण्यात यावी. या कोअर ग्रुपमध्ये खालील पदस्थांचा समावेश असेल. ए. सोसायटीचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य व प्रमुख म्हणून काम करतील. बी. तसेच पुनर्विकास समितीमधून निवडलेले 4 सदस्य ज्यांना कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय ज्ञान आणि अनुभव आहे. हा क्रायटेरिया ठेवलेला आहे. ही कोअर ग्रुप समिती हा कोअर ग्रुप पुनर्विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पे मार्गदर्शनाने वेळेत आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी कार्य करेल. ही समिती पुनर्विकास समिती आणि कार्यकारिणी समितीला सल्लागार व सहाय्यक भूमिका बजावणार आहे. ही समिती नाही आहे बरं का, हा गट आहे.
जेणेकरून कामकाजात सुसूत्रता राखता येईल आणि अडचणींवर वेळेत उपाययोजना करण्यात येतील. हा ठराव आहे. या ठरावातली जी नावं आहेत ती मी आता वाचून दाखवतो. बाय डिफॉल्ट चेअरमन तुकाराम नाईक, माननीय हरिजी पांढरे, श्री हरी पांढरे एक एक्सपर्ट असतील, माननीय सुदर्शनजी वानखेडे एक या कमिटीचे एक्सपर्ट मेंबर असतील, माननीय राजू लोखंडे असतील आणि मनीष कुमार हे या ठिकाणी एक्सपर्ट असतील. अशी 5 नावं आपण या ठिकाणी म्हटलेली आहेत. आपल्या ठरावातच आपण म्हटलंय की 1+4 असं आपण म्हटलंय. आणि आत्ता एक आपण त्याच्यामध्ये हे करूया म्हणजे ऑफ रेकॉर्ड की कालांतरानं आपल्याला गरज भासल्यानंतर या समितीचं एक्सटेन्शन करायचं किंवा आणखीन हे करायचं आपण त्याच्यामध्ये ऑप्शन ठेवू. ओके. या ठरावाला कोण सेकंड करताय? मनीष कुमार युवर दे. नाईक आहेत. नाईक आणि हे उपाध्ये. नाईक आणि उपाध्ये. आता मी मतदानाला ठराव टाकतो. कोअर कमिटीचा हा ठराव आपल्यासमोर मांडलेला आहे. व्हेरी गुड. गुड स्पीच. पुनर्विकास समितीत मूलभूत गटाची स्थापना या आपल्या ठरावाला 62 वोटिंग मिळालेलं आहे. सर्वांचं अभिनंदन. यानंतर पुढचा मुद्दा आहे पुनर्विकास समन्वयामध्ये अध्यक्षांची भूमिका. यासाठी मी सातव सरांना विनंती करेल की आपण मुद्दा विस्तारित करावा. सन्माननीय व्यासपीठ, सोसायटीतील सर्व पदाधिकारी, आजचा हा दिवस मी असं म्हणेल हा सुवर्णाक्षराने लिहिण्यासारखा दिवस आहे. कारण बऱ्याच कालखंडानंतर आपल्या सर्व सोसायटीचे सभासद एकत्र येऊन आपण जी ही पुनर्विकास प्रक्रिया करतोय ती उत्तम प्रकारे राबवून शेवटपर्यंत तडीस जाईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. ठराव क्रमांक 13 हा माझ्याकडे आहे. त्यामध्ये पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये अध्यक्षांच्या भूमिकेसंबंधित ठराव मंजूर करण्यात येतो की सोसायटीच्या कार्यकारिणी समितीचे घटनात्मक प्रमुख असलेले अध्यक्ष यांची पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये प्रमुख भूमिका औपचारिकपणे मान्य करण्यात येते. अध्यक्ष रिडेव्हलपमेंट संदर्भातील उपक्रमाचे समन्वय, मार्गदर्शन व नेतृत्व करते आणि कार्यकारिणी समिती, पुनर्विकास समिती, PMC व सभासदांमध्ये समन्वय साधते. पुनर्विकास समितीच्या कार्यक्षमतेसाठी व योग्य प्रतिनिधित्वासाठी आवश्यक असल्यास अध्यक्ष समितीच्या रचनेत बदल करण्याची शिफारस करू शकतात, परंतु ती कार्यकारिणी समितीच्या मान्यतेनंतरच अंतिम मानली जाईल. तसेच रिडेव्हलपमेंट संदर्भातील निर्णयामध्ये कुठल्याही अडथळा अथवा स्थगन निर्माण झाल्यास अध्यक्षांना मर्यादित व्हेटो पॉवर वापरण्याचा अधिकार असेल, परंतु त्याचा कार्यकारिणी समितीकडून नंतरच्या बैठकीत मान्यतेसाठी पाठपुरावा आवश्यक असेल. सेकंडिंग एक हा ठीक आहे. दळवी मॅडम दोन तीन वोटिंग ऑल धन्यवाद. धन्यवाद अंकल. पुनर्विकास समन्वयामध्ये अध्यक्षांची भूमिका या आपल्या ठरावासाठी सर्वांनी वोटिंग केलं आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करते. यानंतर पुढचा मुद्दा आहे आपला इतर बाबी. त्यासाठी मी माननीय लडकत सरांना इथे विनंती करते की आपण यावं.
आदरणीय व्यासपीठ, इतर बाबीमध्ये ठराव क्रमांक 14 हा सेक्रेटरीच्या पावर देण्याविषयी आहे. मी ठराव वाचतो. विषय: पुनर्विकासासाठी प्रशासकीय समन्वय व डिजिटल माध्यमांचे व्यवस्थापन. ठराव मंजूर करण्यात येतो की सोसायटीचे सचिव यांना पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय व कार्यकारी कामकाजासाठी स्थायिक समन्वयक स्टँडिंग कन्व्हेनर म्हणून नियुक्त करण्यात येते. सचिव रिडेव्हलपमेंट संदर्भातील सर्व संपर्के, कागदपत्रांचे व्यवस्थापन, सभासदांशी संवाद आणि समन्वयाचे कार्यकारिणी समिती, पुनर्विकास समिती, PMC विकासक आणि संबंधित घटकांमध्ये पार पडते. या व्यतिरिक्त पुनर्विकासाच्या उद्देशाने वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल माध्यमांचे जसे की व्हॉट्सअप ग्रुप, ईमेल ग्रुप, शेअर फोल्डर्स, पोर्टल्स इत्यादी प्रशासक व नियंत्रक, ॲडमिन अँड मॉडरेटर म्हणून सचिवांना अधिकृतरित्या नेमण्यात येते. हे सर्व कार्य सचिवांनी कार्यकारिणी समितीच्या मार्गदर्शनाखाली करावयाचे आहे. हा ठराव मी सोसायटीच्या ह्या बॉडीच्या वतीने मांडत आहे. अनुमोदन हा अनुमोदन श्री शहा सर. ओके. सुदर्शन वानखेडे. वोटिंग प्लीज. लक्षात आलं ना, आपले जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म वगैरे आहेत त्याचे सगळे कस्टडियन ॲडमिनिस्ट्रेटर गॉट ऑल पॉवर्स. धन्यवाद. इतर बाबींमधील हा ठराव आपला सर्वानुमते मंजूर झाला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करते. आणि यानंतर आता पुढील विषय मी घेणार आहे. शेवटचा विषय सूचना पत्राविषयी. आता आपल्याला हाच विषय सूचना पत्राविषयी अमित सरांचाच विषय. सूचना पत्राविषयी आता आपल्याला अमित सर मार्गदर्शन करतील. थोडक्यात सन्माननीय व्यासपीठ आणि सर्व उपस्थित सभासद, काय ना की सगळ्यांनी सगळ्या गोष्टींना होकार तर दिला, पण एक महत्वाची गोष्ट स्वतःकडेच राखून ठेवली. त्याला आम्ही इंग्रजीमध्ये कन्सेंट असं म्हणतो. आणि कन्सेंटवरती प्रत्येकाची स्वाक्षरी असणं हे खूप गरजेचं आहे. त्या मुद्द्यावर येण्याआधी सरांच्या परमिशन 1-2च मिनिटं बोलतो मी, म्हणजे अगदी मनापासून. मी इथे आज काय लिगल ॲडवायझर वगैरे म्हणून इथे उभा नाहीये, एका घरच्या माणसाप्रमाणे उभा आहे. म्हणजे अगदी हे पार्किंग पण आम्ही धुवून काढलेलं आहे. आणि ही केवळ इमारतींची सोसायटी नाही, माझ्या बालकडू देणारी जागा आहे. म्हणजे माझं मूलपण, बाळपण आणि मूल्य शिक्षण सगळं इकडेच झालंय. आज आपण पुनर्वसनाच्या नव्या पर्वात पाऊल ठेवत आहोत, पण लक्षात ठेवा हे केवळ इमारतीचं नव्हे तर आपल्या दृष्टिकोनाचं आणि संवेदनांचं देखील पुनर्निर्माण आहे. स्वप्न एकट्याने पाहिलं तर ते स्वप्नच राहतं, पण तीच स्वप्न जर सगळ्यांनी मिळून पाहिली तर ती वास्तवात उतरतात. हे आज मला एकदम खऱ्या स्वरूपात जाणवलं. माझ्यासाठी रिडेव्हलपमेंट म्हणजे काय की हे एखाद्या लग्नाच्या मोठ्या सोहळ्यासारखं असतं. योगीला विचारायला पाहिजे. लग्न एकाच दिवसाचं असतं, पण तयारी महिन्यांची असते. आणि ती अगदी म्हणजे कित्येक कष्ट या सगळ्यांनी घेतलेत, म्हणजे अध्यक्षांनी आणि सर्वांनी. एव्हरीवन, पांढरे अंकल, सगळ्यांची नावं घेत नाही, आता मी लिहून आणली होती सगळी नावं. बट टू मच ऑफ एफर्ट्स इन टू इट. एजन्सी कोणती, म्हणजे आता ते लग्नाच्या बाबतीत पण इव्हेंट मॅनेजमेंट, मेनू, हे ते पाहुणे नियोजन अगदी सगळं काळजीपूर्वक आपण ठरवतो. तसंच पुनर्वसनातही अचूक नियोजन, समुपदेशन आणि एकजूट ही हवीच. आणि ती अध्यक्षांनी अगदी चोखपणे निभावलेली मला दिसत आहे. आणि सर्वांच्या वतीने आपण कायदेशीर दृष्ट्यातून पुढची पावले PMC, रिडेव्हलपमेंट कमिटी, कॉलेजियम, लिगल ॲडवायझर हे सर्व महत्वाचं आहेच. पण मी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, गुण देखो अवगुण न देखो.
अपने को बस अगले में देखो. हाँ यू सी योरसेल्फ इन द अदर पर्सन, यार मैं भी इधर रहता हूँ, वो भी इधर रहता है. तो वो जिस तरीके से गुस्से से कुछ बता रहा है, इट इज फॉर व्हाट, अच्छा होना चाहिए. जो भी पॉइंट है उसका, सही गलत उस पर नहीं जाना है, क्यों लड़ रहा है, कि कुछ अच्छा होना चाहिए. एंड दे आर देयर टू फाइनलाइज विच वन वी विल टेक. Two options are there, they will decide which one is to be taken. So some great leader had said, don't ask what your country has done for you, ask what you have done for your country. So don't ask what your society has done for you, ask what you have done for your society, and then your all answers will be given by the people sitting here. So redevelopment चे नियम झाले, कोऑपरेटिव्ह कायदा झाला, 79A झालं. मला काय आठवतं माहिती का, जर आज बटाट्याची चाळ जर रिडेव्हलपमेंटला गेली असती तर काय झालं असतं. यू हॅव रेड पु ल देशपांडे यांची बटाट्याची चाळ. तर पहिला प्रश्न निघाला असता, अरे बटलू मावशीची मांजर राहणार कुठे. दुसरा, आपलं फाटक उघडणार कोण, ते इकडे असेल का तिकडे असेल. म्हणजे अशा बरेच, म्हणूनच या सर्व कमिटी, पीएमसी, मांजर फाटक सगळं सांभाळतील. तुम्ही अगदी निश्चिंत राहा. ज्या स्ट्रॉंग विल पॉवरने तुम्ही यांच्याकडे पॉवर दिली, त्याच स्ट्रॉंग आणि अगदी इंथुझियाझमने हे एंड पर्यंत आपल्याला डिलिव्हर करतील याची मला आता खरंच खात्री वाटली. तर काय शेवटी काय म्हणू आता, कि छोटा हूँ बहुत मैं, छोटा सा मेरा नाम है, हिम्मत है मुझ पे भरी हुई और ऊंचे मेरे अरमान है. सबके, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एव्हरीबडी. अरे डबल पाहिजे आपल्याला, डबल पाहिजे, ऊंचे मेरे अरमान है. लेकिन क्या करना है, सबको एक साथ आके ग्रीन पार्क की शान बनना है. और वो कब बनेंगे, जब हम एक साथ रहेंगे तब. तो टिल द एंड एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग. इंपॉर्टेंट इज कमिंग आफ्टर बिल्डर गिव्स अस एवरीथिंग. और फिर इना को पूछेंगे, एक के बदले 2 मिल रहे, साइन करेगी क्या. तभी भाग जाएंगी, बोलेंगे नहीं 2.5 चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. जो बाद में बताएंगे. ओके, तो थोडक्यात सांगायचं होतं की का एंड पर्यंत राहायचं. आता महत्वाच्या मुद्द्यावरती येतो की हे सगळं झाल्यानंतर सगळ्यात पहिलं लागतं आपल्याला कन्सेंट. मी कन्सेंट आपल्या जनरल बॉडीच्या ग्रुपवरती आत्ताच पाठवलेला आहे व्हॉट्सअपवरती. इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही मध्ये पाठवलंय. एक थोडक्यात सांगतो की 2 स्टेजेस मध्ये कन्सेंट असणार आहे. हे प्रिलिमिनरी कन्सेंट, की आज जे डिस्कशन झालं त्याला आमची मंजुरी, म्हणजे रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी हे सगळे सक्षम झाले. मग सगळं करणार. मग तुम्हाला बिल्डर इथे मोठा LED लावून प्रेझेंटेशन देतील, बसमध्ये बसून नेतील, 4 बिल्डर तुमच्या समोर येतील, सगळे प्रेझेंटेशन दाखवतील. मग नंतर आपले सगळ्या कमिटीज आपल्याला सांगतील की हे 2, 3, 4 बिल्डर हे आपल्याला देत आहेत. मग त्यातून फायनल झालं की बाबा हे बेस्ट आहे. मग तो बिल्डर प्रत्येकाच्या नावाने आपल्याला एक अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सारखं देईल की व्हॉट एव्हरीबडी विल गेट. माझं 450 असेल तर 500 मिळतोय, 600 मिळतोय, 800 मिळतोय. डिसाईड झालं तर समजा 1+1 म्हणजे 2, तर 100 असेल तर 200 मिळेल. ते सगळं लिहून येईल आणि तेव्हा आपलं मेन कन्सेंट ॲफिडेव्हिट होईल की बाबा आता बिल्डिंग तोडण्याची परवानगी आम्ही देत आहोत, आम्ही इथून स्थलांतरित होण्याची परवानगी, म्हणजे आम्ही इथून स्थलांतरित होऊ. दिस इज द सेकंड स्टेज. त्यामुळे आता कुठलीही चिंता करायची गोष्ट नाही. हा पहिला जो कन्सेंट आहे तो आपल्याला यांना सक्षम करायचं की प्रोसिजर चालू करा तुम्ही. दॅट इज व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि थोडक्यात पटकन वाचून दाखवतो की ते कन्सेंट कसं असणार आहे. प्रति सचिव आणि डायरेक्ट पुढचं मी अमिताभ मेहता, तर माझी आई असेल तिकडे. वय सदनिका क्रमांक येथे वास्तव्यास असून ग्रीनव्ह्यू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड या सोसायटीमध्ये वैध आणि प्रामाणिक सभासद आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे सोसायटीची इमारत 30 वर्ष जुनी आहे, ती जीर्ण झाली आहे, तिच्या देखभाल खर्च सातत्याने वाढत आहे, तसेच आधुनिक सोयी सुविधांचा अभाव आहे. आज दिनांक HGM आजची मीटिंग आज दिनांक रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सोसायटीच्या इमारतीचे कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 79A आणि शासन निर्णय क्रमांक 4/7/2019 च्या अधीन राहून घेण्यात आलेला आहे हे मला ज्ञात आहे. या अनुषंगाने मी सोसायटी आणि व्यवस्थापकीय समिती यासाठी माझी प्राथमिक संमती देतो. प्रिलिमिनरी कन्सेंट. सोसायटीच्या इमारतीचा कायदेशीर व नियोजनबद्ध पुनर्विकास सुरू करणे, पारदर्शक निवड प्रक्रियेद्वारे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार PMC नियुक्त करणे,
पात्र विकासाकडून निविदा मागवणे व मूल्यांकन करणे, व्यवहाराचा अहवाल, आराखडा व डिझाईन तयार करणे, कायदेशीर व तांत्रिक पारदर्शकता राखणे, प्रत्येक टप्प्यावर सर्व सभासदांना माहिती देणे व त्यांचा अभिप्रायाचा विचार करणे. ही प्राथमिक संमती केवळ सुरुवातीचा टप्पा सोपा करण्यासाठी असून कोणतीही अंतिम अटी बंधनकारक नाही, हे मी स्पष्ट नमूद करतो. म्हणजे आपण लिहून देतोय. मी अंतिम समिती खालील अटी पूर्ण झाल्यानंतर, अंतिम संमती खालील अटी पूर्ण झाल्यानंतर देईन. सर्वसाधारण सभेने अंतिम पुनर्विकास मॉडेल व्हॉटएव्हर मंजूर केल्यानंतर नवीन सदनिका, क्षेत्रफळ, भाडे, ट्रान्झिट व्यवस्था, आराखडे व्हॉटएव्हर या कालमर्यादा सर्वांचा खुलासा मिळाल्यानंतर विकासासोबतच्या अंतिम विकासक करार तो बघितल्यानंतर सर्वसाधारण सभेची अंतिम मान्यता घेतल्यानंतर फायनल अफिडेव्हिट मी सही करेल. ही संमती मी कोणत्याही दबावाविना माझ्या स्वेच्छेने व कायदेशीर जागरूकतेने देत आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेच्या या प्राथमिक टप्प्यात मी सोसायटीला पूर्ण सहकार्य करेल. दिस इज द कन्सेंट. ग्रुपवरती पण टाकलेला आहे. आणि प्रस्ताव असा आहे की ही जर संमती आपल्याला देता नाही आली तर पुढे काहीच होऊ शकणार नाही. तरी कशी घेणार? तर टप्प्याटप्प्याने आपलं प्रत्येक विंग वाईज मोहीम केली जाईल. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला जे नावं, डिटेल सगळे ऑलरेडी घेतली जातील किंवा असतील आपल्याकडे तयार करून. हेच ॲफिडेव्हिट तुमचं नाव, फ्लॅट नंबर टाकून तयार असेल. समजा आज बी विंग आहे तर 2 तासाचा टाइम आपण बोलू, तुम्ही या तिथे सही करा आणि सगळ्या म्हणजे एकत्र सगळ्यांचं होणार नाही. त्यासाठी आपण नियोजन पद्धतीने हा आपण entire thing will take ahead in this manner. In this, people who are not staying here, they are outside. Digital will also work. Yes, digital will also work, or we'll get it by courier. We'll send them this. Digital will also work. So all options are open. आणि yes ma'am. काय डॉक्युमेंट्स आणायचे? नाही काही नाही, फक्त ओनर. दुसरा एक ॲफिडेव्हिट आहे त्याच्या संदर्भात पण मी सांगतो. 2 ॲफिडेव्हिट्स आर देयर. आता दुसरं कुठलं लागणार आहे तर दॅट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर ॲफिडेव्हिट. डिस्क्लोजर कशा संदर्भात? जर आपल्या फ्लॅटवर कोणाचं काही लोन वगैरे असेल, तो तारण दिलेला असेल, मॉर्गेज केलेला असेल परचेस करताना फॉर व्हॉट एव्हर रिझन, तर त्याचं एक डिस्क्लोजर आपल्याला लागतं. तर ते पण याच आत्ताच्या पोझिशन लागतं का ते पण सांगतो. तुम्हाला तुमच्या बँकेचं लोन असतं तर बँकेचं एनओसी घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही. तर एकाचं जरी एनओसी सर्च अँड टायटल मध्ये आढळलं की तुम्ही तुमचं ॲफिडेव्हिट दिलेलं नाही तर परत प्रक्रिया थांबेल. तर दॅट डिस्क्लोजर ॲफिडेव्हिट की ज्यांचं लोन असेल, मॉर्गेज केलेलं असेल, कशात कुठल्याही कारणासाठी लोन घेतलेलं असेल तर त्यांना कंपल्सरी एक डिस्क्लोजर की बाबा माझा लोन आहे या बँकेतून आहे. मग तुम्हाला कमिटी पुढे सांगेल की आता तुमच्या बँकेला तुम्ही अप्लाय करा, त्यांच्याकडून एनओसी घ्या. आपल्याला बँकेला कळवावं लागतं की बाबा रिडेव्हलपमेंट नंतर जो काही फ्लॅट त्यांना दिला जाईल त्याची जी काही कागदपत्र पडतील आणि जेव्हा शेअर सर्टिफिकेट इश्यू होईल ते आम्ही तुम्हाला पाठवू, तरच ते मॉर्गेज कंटिन्यू राहील. नाहीतर बँक आपल्याला एनओसी देणार नाही. त्यामुळे हे 2 ॲफिडेव्हिट तर खूप महत्त्वाचे आहेत. हा प्रिलिमिनरी कन्सेंट आणि डिस्क्लोजर ॲफिडेव्हिट. तर हा ठराव म्हणजे काय, हे अख्खा वाचूनच दाखवलंय. हे मंजूर असलं तर तो ठराव होईल, नाहीतर त्याच्यावरती काय डिस्कशन असतं ते डिस्कशन करता येईल. तर हा ठरावाला अनुमोदन. हा, आणि हे सगळं स्टॅम्प पेपरवरती असणार आहे. सगळी प्रिपरेशन केली जाईल. तुम्हाला ऑलरेडी मसुदा पाठवलेला आहे जनरल ग्रुपवरती आपल्या. यात एक टेक्निकल हे आहे की हा ठराव आज आपण आजच्या दिवसात करतो आहोत आणि जे ॲफिडेव्हिट्स जे हे असतील ते आजच्या दिवसाचे असतील. त्यामुळे तुम्ही सही कराल. आज आपण ठराव फक्त एक इन प्रिन्सिपल ठराव पास केलेला आहे की ही आम्ही संमती देण्यास तयार आहोत. यासाठी आवश्यक असणारी संमती व ॲफिडेव्हिट करण्यास आम्ही तयार आहोत आणि ॲज अँड वेन आमच्याकडे म्हणजे आमच्या वेळ असेल त्यावेळेला आम्ही सही करून एक्झिक्यूट करून देऊ. हा ठराव आजच्या दिवसामध्ये आपण पास करतो. येस. आणि यू आर गिव्हिंग मी फुल सपोर्ट. सेकंडिंग कोण केलं? ठीक आहे. थँक्यू सर. सर्वांना धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू अमित सर. खूप छान म्हणजे सगळी माहिती सांगितली आहे. यानंतर मी माननीय अध्यक्ष नाईक सरांना विनंती करेन की आपण आपल्या अध्यक्षीय मनोगत असं मनोगत नाही, आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो. ही युनिटी कायम ठेवा. मनामध्ये काही संभ्रम असतील तर आम्हाला सांगा. आणि मुख्य म्हणजे
आम्हाला जर थोडंसं जर असं तर कुठे असं वाटलं की तुमचा विश्वास थोडासा आमच्यावरचा डळमळीत झाला आहे, तर ते थोडंसं आम्हाला जर खटकतं. आणि कुठे जर काही मोठी कामं जर होत असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला हे करावं. 2-3 गोष्टी आणखी सांगतो की डिस्परिंगमध्ये कुठे इन्व्हॉल्व होऊ नका. विशेषतः ज्यावेळेला एखादं पोस्ट येतं त्यावेळेला रिस्ट्रेन, संयम बाळगा. कुठे एखादी पोस्ट जर आली तर त्याच्यावर तुम्ही लगेच रिॲक्शन द्यायची नाही. आणि काही वाटलं तर आमच्या हे जे कोऑर्डिनेटर्स आहेत त्यांच्यात हे करायचं. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, वेबसाईट वगैरे तुम्ही बघत चला, आपले हे बघत चला. आणि इथून पुढे ज्या आपल्या सोसायटीचे जे काही कार्यक्रम होणार आहेत त्याच्यामध्ये सम्मिलित होत चला. आता मी परत ताईंच्या अनुमतीनं 21 जूनला आपण योगाचा या ठिकाणी सकाळी योग दिवस साजरा करणार आहोत. सगळ्यांनी खाली येऊन त्या दिवशी योगासाठी आपल्याला वेळ द्यायचा आहे. थँक्यू. थँक्यू सर. रीनातर्फे जेवण आहे. सर्व सन्माननीय सदस्य आजच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी उपस्थित राहिले, त्यामुळे मी सर्वांचे मनपूर्वक असे आभार व्यक्त करते आणि आजची मीटिंग संपली असे जाहीर करते. गणपती बाप्पा मोरया. लवकर कन्सेंट लेटर येऊ द्या. नाही आमचे येऊ दे रे. मी चालले आता, काय नाही सजेस्टिव्ह होतं ना. सजेस्टिव्ह होतं ना. मला दररोज जेवण द्याल ना. मी ठेवलं होतं बरोबर कामाला आता आता हे सुट्टी म्हणून मी सगळं ऑब्झर्व केले. सुट्टी म्हणून